Hello guys, welcome to Chandra Academy CA online class in Kannada. In this video, we will solve practical questions related to AS20, that is earning per share. Fine, the first question is NAT, a listed entity, as on 1st April 2001 had the following capital structure: 10 lakh equity shares having face value of rupees 1 each, that is 10 lakh rupees. 10 lakh 8% preference shares having face value of rupees 10 each, that is 1 crore rupees. During the year 2001 to 2002, the company had profit after tax of rupees 90 lakh. On 1st January 2002, NAT made a bonus issue of 1 equity shares for every 2 equity shares outstanding as a 31st December 2001. On 1st January 2002, NAT issued 2 lakh equity shares of rupees 1 each at their full market price of rupees 7.60 per share. NAT's shares were trading at rupees 8.05 per share on 31st March 2002. Further, it has been provided that the basic earning per share for the year ended 31st March 2001 was previously reported at rupees 62.30. You are required to calculate the basic earning per share to be reported in the financial statement of NAT for the year ended 31st March 2002, including the comparative figure in accordance with the AS20 earning per share. Explain why bonus issue of shares and the shares issue at full market price are treated differently in the calculation of the basic earning per share. Fine. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು for the year 31st March 2002 and also for comparative figure 31st March 2002 ಗೆ comparative figure ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. comparative figure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ previous year ನಾವೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ previous year figure ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is it okay? Fine. Basic earning per share ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? Earnings available to equity shareholder divided by wins. Is it right? Fine. Okay, first ಗೆ ನಾವು earnings ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So earnings ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 lakh rupees ಇದೆ, right? 90 lakh rupees ಇದೆ. ಏನಿದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 90 lakh. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 crore into 8%. 8% ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 1 crore into 8% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 lakh. So we have to deduct it from profit, right? Because ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಕು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 82 lakh. ಓಕೆ, now earnings available to equity shareholders is to 82 lakh. ಓಕೆ, ವೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. ವೇನ್ಸ್ ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ? 10 lakh ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಆನ್ 1st January ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟಂತೆ? 1 equity share for every 2 equity share outstanding. ಸೊ 2 equity share ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 1 equity share ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 lakh divided by 2, how much? 5 lakh. 5 lakh ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಆನ್ 1st January 2002 NAT issued 2 lakh equity share of rupees 1 each. ಓಕೆ, 2 lakh ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು? 1st January ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್? ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇಂದ ಈ 2 lakh ಅನ್ನುವಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ? 3 months in the right? January, February, March. Okay, 3 months in the okay. So ಈ ಮಂತ್ ನ ವೇಟ್ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವಾ? ನೋ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ 5 lakhs ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೇನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 lakh into 3 divided by 12 plus 5 lakh plus 10 lakh. How much? 15,50,000, right? Okay. So 15,50,000. 82 lakh divided by 15,50,000 is how much? 5.29 rupees. Is it okay? 5.29 rupees. Okay. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ, earnings available to equity shareholder divided by wins. Is it right? Fine. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ 62.30 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So basic earning per share is equal to earnings divided by number of shares, right? That is wins, right? Okay. So basic earning per share is to the previous year 62.30. Okay. Earnings is to them gottilla. Now adanne ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Wins ಎಷ್ಟಿತ್ತು, I mean ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 10 lakh ಇತ್ತು. ಅದ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇಂದನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 10 lakh. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 lakh into 62.30. How much? 6,23 lakh. So previous year ಅಲ್ಲಿ earnings ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 6,23 lakh ಆಗಿತ್ತು. Okay. Wins ಎಷ್ಟು, 10 lakh number of equity shares ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, 15 lakh ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ನಾಟ್ 10 lakh. 10 lakh ಅಲ್ಲ, 15 lakh ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 14.53. Is it right? 14.53 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 62.30 ಬಂದಿತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಈ ವರ್ಷ 41.53 ಬಂದಿದೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ರೀಸನ್ ಏನು, ನಾವ್ ಈ ವರ್ಷ ಬೋನಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ 41.53 ಮತ್ತೆ what it is 5.29 ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್, ರೈಟ್? ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು
ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ಮಂತಿನ ವೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ನ ವೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, X Limited supply the following information. You are required to compute basic earning per share. Net profit year 2001 ಗೆ 20 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2002 in net profit 30 lakh. Okay. Number of shares outstanding prior to right issue is 10 lakh shares. Right issue one new share for each 4 outstanding. That is 2,50,000 shares. Right issue price is ₹20. Last date of exercise rights 31/3/2002. Okay. ಇದು Jan ಇಂದ December ತನಕ financial year. Okay. Fine. Fair rate of one equity share immediately prior to exercise of rights on 31/3/2002 is ₹25. Okay, fine. ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಬೇಗ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಬೋನಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಬಿಫೋರ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು? ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು number of shares prior to right issue. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Where it is? Okay, 10 lakh, right? Yeah, 10 lakh ಇತ್ತು. So fair value ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು? 25 rupees. Plus right issue ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 2,50,000 rupees right issue ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು rupees ಗೆ? 20 rupees ಗೆ. Fine. Next, divided by total number of shares ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,50,000. Okay, that is 3 crore, right? 3 crore divided by 12,50,000. Okay, so 25 rupees. Theoretical X right share price is to 24 rupees. So now 25 divided by 24. That is 1.0416. Okay, that is nothing but 1.04. Okay, so ಈಗ ಬೋನಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ವೇನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬೋನಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಓಪನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ how much? 10 lakh into bonus element, that is 1.04 into number of months. 3 months, right? So 31st ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 months. Okay, next, 12,50,000, that is total number of shares, into right issue ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇದೆ? 9 months, right? So yeah, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,60,000 plus 9 lakh 37,500. How much it is? 11,97,500. ಈಗ ವೇನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 30 lakh, right? So current year in a profit 30 lakh rupees. Okay, divided by Vains. Vains is to 11,97,500.
How much it is? 2.50. 505 ಅಂತ ಇದೆ. 2.505 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 51 rupees. Okay. Now previous year ಇನ ವೇನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. Previous year ವೇನ್ಸ್. Okay. Previous year shares ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 lakh. Bonus element is to 1.04. That is 10,40,000. Okay. ಈಗ previous year ನ basic earning per share ನ calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, right? Previous year ನ earnings ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 lakh divided by previous year gains, that is 10,40,000. 1.92. Okay. Fine. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. On 1st April, a company had 6 lakh equity shares of rupees 10 each. 5 rupees paid up by all shareholders. On 1st September 2001, the remaining rupees 5 was called up and paid by all shareholders except one shareholder having 60,000 equity shares. The net profit for the year ended 31st March 2002 was 21,96,000 rupees after considering dividend on preference share of rupees 3,40,000. You are required to compute basic earning per share for the year ended 31st March 2002 as accounting standard 20 earning per share. Fine. ಏನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು? ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವೇನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 21,96,000 ಇದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವುದು? ಇವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು. ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 21,96,000 ಅಂತ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ವೇನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? 1st April 2001 ಗೆ 6 lakh ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಇದು 12 months ಇಂದನೂ ಇದೆ, ರೈಟ್? 6 lakh. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? 6 lakh ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 5 rupees ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? 1st April 2001 ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 5 rupees ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈ 5 rupees ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರು? 12 months ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ rupees 5 was called up, paid by all shareholder except one shareholder having 60,000 equity shares. Okay, 60,000 equity shares na biಟ್ಟು, that is how much? 5,40,000, right? In the ಉಳಿದಿರೋ shareholders, that is 5,40,000 shareholders 5 rupees ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, that is 10. Okay, 5 rupees ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 5 rupees ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, that is 7 months ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Is it okay? ಇಲ್ಲಿ half of the rupees, that is partly ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ಸ್, ಈ rupees ಇದ್ದು 12 months ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 12 months ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 rupees ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ? 7 months ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ 60,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇನ್ಸ್? 6 lakh into 12 divided by 12 into 5 divided by 10, that is 3 lakh.
Okay, next 5,40,000 into 5 divided by 10 into 7 divided by 12, that is 1,57,500. So total weights is 4,57,500. Is it right? Fine. 4,57,500. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 21,96,000 divided by 4,57,500. That is 4.8 rupees. Did you understand? Fine. Next question. Number of equity shares outstanding is 30 lakh. Basic earning per share rupees 5 rupees. Number of 12% convertible debenture of rupees 100 each. 50,000 each debenture is convertible into 10 equity shares. Tax rate is 30%. Compute diluted earning per share. Working note should form part of the answer. Okay, diluted earning per share na calculate ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. Okay, diluted earning per share. So diluted earning per share calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ? earnings ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರೋದು. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವೇನ್ಸ್ plus a potential equity share, right? Fine. So first earnings calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ rupees 5 rupees. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. Basic earning per share is equal to earnings available to equity shareholder divided by wins. Is it right? Yes. So earning per share is rupees 5. Earnings namge gottilla, x anta consider ಮಾಡೋಣ. After that wins is to 30 lakh, right? So convertible equity shares ನಾವು basic earning per share ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 30 lakh into 5, that is 1,50,00,000 lakh. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 1,50,00,000 lakh, right? 1,50,00,000 lakh. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50,000 into 100. ಸೊ 50 lakh rupees ಗೆ ರುಪೀಸ್ ನ ಮೇಲೆ 12% ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 6 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 6 lakh ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ 6 lakh ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು? ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 6 lakh ಮೇಲೆ 30% ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1,80,000 rupees ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 30 lakh. Potential equity shares is to convertible into 10 equity shares ಅಂತ. 50,000 ಏನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ 10 equity shares ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 50,000 into
10. How much it is? 5 lakh, right? Yeah, 5 lakh. Okay. Diluted earning per share ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 crore 50 lakh plus 6 lakh minus 1 lakh 80,000 divided by 35 lakh. How much it is? 4.40 rupees. So it is diluted earning per share. Is it okay? Fine. So this is all about practical questions related to earning per share. Fine. Thank you for watching, guys.